Once again, welcome everyone in Unit 1 Thermodynamics. In thermodynamics, we have started the syllabus of BSSM 5 and જેની અંદર last sessionની અંદર we have started the first point of your syllabus, and that was the Clapeyron equation, or you can say equilibrium between the phase of one component. It means કોઈ એક જ મેટર, કોઈ એક જ અવસ્થામાં જે કમ્પાઉન્ડ છે એ કમ્પાઉન્ડની એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જ્યારે રૂપાંતરણ થાય છે ત્યારે જેની વચ્ચે સંતુલન છે એ સંતુલનને આધારે we derived the one equation, and that was the Clapeyron equation. એ કોઈ રિએક્શન થ્રુ આપણી માટે તો કેમિસ્ટ્રીની અંદર એક પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં રૂપાંતરણ થવું. એ કેમિકલ ઇક્વેશન, એ કેમિકલ રિએક્શનની અંદર we are taking the temperature and pressure are the constant, and phase of one component, that was the A and B, at equilibrium point, સંતુલન સમયે, gives free energy can be written as delta G is equal to minus in bracket GB minus GA. It means કે ફ્રી એનર્જીની વેલ્યુ જે છે એ ક્યારેય નેગેટિવ આવતી નથી. તમે આ GB માઇનસ GA એની કેલ્ક્યુલેશન કરો તો કદાચ ક્યારેક એનો આન્સર જે છે ઇટ મે બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ. સો પોઝિટિવ ઓલમોસ્ટ પોઝિટિવ તો લગભગ નહીં જ આવે, કારણ કે શરૂઆતની ફ્રી એનર્જી અને અંતિમ ફ્રી એનર્જી ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ફેઝ કયો છે ઓલમોસ્ટ એની ઉપર આધાર રાખે. સો ફ્રી એનર્જી વિલ બી હાયર ફ્રોમ ધી ઇનિશિયલ સ્ટેજ, ઓલમોસ્ટ એવું જ થશે ફ્રોમ માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બટ હિયર ઇઝ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઈન્ટ, that's why there is no work done. સંતુલન અવસ્થા છે એટલે એક પણ પ્રકારનું કાર્ય થશે નહીં. દેટ્સ વાય W is equal to 0. If work is 0, then ultimately the value of G is also 0. Then we can write GB minus GA is equal to 0. બરાબર ને આ બાજુ લઈ જાય તો we are getting the equation number 1, that is GB minus GA. From equation number 1 we can say that at constant temperature and pressure all phase of matters free energy is equal. એટલે કે અવસ્થા અથવા કોઈ બધી જ કલાઓ જે છે એ કમ્પોનન્ટ જે આપણે લીધો છે એની શરૂઆતની અને અંતિમ અવસ્થા જે છે એની ફ્રી એનર્જી જે છે એ બોથ આર ઇક્વલ. નાવ ઇફ યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ધી ટેમ્પરેચર, થોડું ઘણું તાપમાન અને દબાણને વધારીએ, દેન દેટ ફ્રી એનર્જી ઓલ્સો ચેન્જીસ. કેટલી ચેન્જ થશે? જી એ જે છે એમાં DG જેટલો વધારો થાય છે, GBમાં DGB જેટલો વધારો થાય છે. There we are putting these values in equation number 1, and ultimately at the end of derivation we have dealt the one of the equation relation between the work and free energy, and that was the DG is equal to VdP minus SdT. And this equation we are applied for the two phases, both phases you can say, phase A and phase B. એટલે કે આ ઇક્વેશન આપણે બે કલા માટે એપ્લાય કરી શકીએ. Then after the applying this equation to both phase, very simple mathematical calculation is here. We have put this value in equation number 3 and then derived differential, એટલે કે વિકલનવાળા પદો એક બાજુ અને વિકલન વગરના પદોને એક બાજુ રાખીને we are getting the equation number 6, that was dP upon dt is equal to delta S upon Vb minus Vb. According to second law of thermodynamics, we can write delta S is equal to Q upon T, and Q upon T we are putting in equation number 6, we are getting 7, and the seventh equation is known as the Clapeyron equation, જેને ક્લેપેરોન સમીકરણ કહેવાય, જેની આપણે
લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી હતી. ફટાફટ એનો રિવ્યૂ જોયો. નાવ વી કેન એપ્લાય ધીસ ઇક્વેશન ફોર ધ વેરિયસ ફેઝિસ ઓર યુ કેન સે વેરિયસ ફેઝ ઇક્વિલિબ્રિયમ. સોલિડ લિક્વિડ ઇક્વિલિબ્રિયમ, ઘન પ્રવાહી, પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન ને બે ઘન બહુરૂપકો વચ્ચેનું સંતુલન, અને બરફના ગલનબિંદુ તથા પેરાફિન અને સલ્ફરના ગલનબિંદુ ઉપર દબાણની ફેરફારની અસર. Sorry. So I think last time we are also discussed these things. If we are taking a phase like a solid, liquid, liquid gaseous, or whether another components will be there, at that time it's just simple that in Clapeyron equation you have to put the initial volume or last volume. It means कि આ ઇક્વેશનની અંદર જે જગ્યાએ વી બી છે દેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેટ યુ કેન સે, એન્ડ વી બી જે છે એ ઇનિશિયલ સ્ટેજ છે, પ્રારંભિક અવસ્થા છે ને અંતિમ અવસ્થા. તો તમે જો સોલિડ અને લિક્વિડની વાત કરતા હો તો લિક્વિડ જે છે એ અંતિમ અવસ્થા થાય, સોલિડ જે છે પ્રારંભિક અવસ્થા. યુ કેન સે સોલિડ પુટ ઇઝ હિયર એન્ડ લિક્વિડ ઇઝ પુટ ઇઝ હિયર. સો યુ આર ગેટિંગ ધ ઇક્વેશન ફોર ધી ઘન પ્રવાહી સંતુલન. એટલે કે સોલિડ એટલે ઘન પ્રવાહીની જો વાત થતી હોય તો વી એ જે એ વોલ્યુમ છે શરૂઆત, તો ત્યાં ઘન આવશે એટલે કે વી એસ, વી એની જગ્યાએ અને વી બીની જગ્યાએ વી એલ એવું આવી શકે. ઓકે, એવું ને એવું પ્રવાહી બાષ્પ સંતુલન છે બે ઘન બહુરૂપકોનું, અને ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્કસિંગ ટોપિક એન્ડ દેટ ઇઝ ધી બરફ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ પેરાફિન્સ એન્ડ સલ્ફર મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ જે છે એની ઉપર દબાણની શું ઇફેક્ટ થાય છે. તો લેટ અસ સી એની ઉપર શું પ્રોસેસ અથવા તો દબાણની ઇફેક્ટ પેરામીટર્સ બીજા કાંઈ છે કે કેમ. સો લાસ્ટ વી આર ડિસ્કસિંગ સોલિડ લિક્વિડ, દેન લિક્વિડ વેપર, બે ઘન બહુરૂપકો. ઇટ મીન્સ આ એક એવું સમીકરણ છે કે જેની અંદર યુ કેન એપ્લાય એની કોમ્પોનન્ટ ફેઝિસ, એટલે કોઈ પણ પદાર્થ એની બે અવસ્થાઓને તમે આ સમીકરણ લાગુ પાડી શકો. બરાબર? Yes, this is the topic we have to discuss is, and that is બરફના ગલનબિંદુ તથા પેરાફિન અને સલ્ફરના ગલનબિંદુ ઉપર દબાણની અસર અથવા તો દબાણના ફેરફારની અસર. If you are changing the pressure, then what will happen at the melting point of ice and paraffin and sulfur? So બરફ વિશે તો આપણને ખ્યાલ છે જ. એન્ડ પેરાફિનની જો વાત કરું, સલ્ફર ઇઝ one of the element from the periodic table you can say, and we are using the so many derivatives of sulfur like sulfur dioxide, sulfuric acid, H2SO4, SO2, SO4 minus 2, SO3 minus 3 વગેરે પ્રકારના જે કમ્પાઉન્ડ છે એ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. બટ પેરાફિન જે છે પેરાફિનનો ઉપયોગ તમે લેબોરેટરીઝની અંદર જ્યારે ઓર્ગેનિક પદાર્થ એટલે કે ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગ તમે જ્યારે પરફોર્મ કરો છો, એટ દેટ ટાઈમ જે ઘન અથવા તો પ્રવાહી પદાર્થ તમને અનનોન પદાર્થ તમને લેબમાંથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તમે એની કેમિકલ પ્રોસેસ ઘણી બધી કે એનો સ્વભાવ કેવો છે, રાસાયણિક સ્વભાવ કેવો છે, કયું ગ્રુપ ફંક્શનલ ગ્રુપ કયું પ્રેઝન્ટ છે એની અંદર, લેસાઇન ટેસ્ટ કયા કયા તત્વો એની અંદર હાજર છે, કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન સિવાય, પછી એનું ફંક્શનલ ગ્રુપ ગોતીને એ ફંક્શનલ ગ્રુપમાં જેટલા એલિમેન્ટ્સ જેટલા કમ્પાઉન્ડ્સ એને રિલેટેડ પ્રેઝન્ટ એ બધાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેસ્ટ કરો છો. એની અંદર એક ટેસ્ટ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ હોય છે. એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થ ઓર્ગેનિક પદાર્થ તમને જે આપવામાં આવે એનું ગલનબિંદુ અથવા તો ઉત્કલનબિંદુ યુ આર ટેકિંગ ઇન ધ લેબ. એટ દેટ ટાઈમ યુ આર યુઝિંગ ધી પેરાફિન બાથ. આઈ થિંક તમે આ નામ સાંભળ્યું હોય. ત્યાં તમે પેરાફિન બાથનો યુઝ કરો કે જેની અંદર જે પદાર્થનું તમારે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અથવા તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ લેવાનું છે એને કેપિલરીની અંદર ભરવામાં આવે છે. કેપિલરી ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્મોલ ટ્યુબ like just like a test tube, but it's
વેરી સ્મોલ, જેની અંદર તમે પદાર્થને અડધે સુધી ભરો છો અને ત્યારબાદ એ જે કેપેલરી છે એ કેપેલરીને પેરાફિન બાથની અંદર થર્મોમીટર વડે બાંધીને, એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ તમારું થર્મોમીટર છે, તો કેપેલરીને આ થર્મોમીટર છે તમારું ફોર એક્ઝામ્પલ, અને અહીંયા તમારી કેપેલરી જે છે એને તમે દોરી વડે અહીંયા બાંધેલી છે. આ બે વસ્તુને તમે પેરાફિન બાથ એટલે કે એક બીકર હોય છે, એ બીકરની અંદર એક ઘટ્ટ પ્રવાહી ભરેલું હોય છે આ રીતના, એની અંદર તમે ભરો છો અને આ બધાને એક સ્ટેન્ડ વડે લટકાડી દો છો, બરાબર આ રીતના. અને પછી તમે જ્યારે નીચેથી હીટ પ્રોવાઈડ કરો છો આને, સપોઝ કે અહીંથી નીચેથી હીટ પ્રોવાઈડ કરીએ, ત્યારે એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન, જો ઘન પદાર્થ હશે તો અહીંયા જે કેપેસિટીમાં ભરેલો ઘન પદાર્થ હશે એ ધીરે ધીરે ઓગળવા માંડશે, મેલ્ટ થવા માંડશે. દેટ્સ કોલ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. જે તાપમાને મેલ્ટ થાય એ ટેમ્પરેચર આપણે અહીંથી નોટ કરીએ છીએ. સેમ થિંગ વિલ બી હેપન ઇન ધી લિક્વિડ. લિક્વિડની અંદર આપણે બોઇલિંગ પોઈન્ટ જોવાનું હોય છે. તો ફ્યુઝન ટ્યુબની અંદર આ કેપેલરીને આવી રીતના પણ ફ્યુઝન ટ્યુબ એક બીજી એક ફ્યુઝન ટ્યુબ હોય એની અંદર મૂકવામાં આવે અને એ સમયે અહીંયાથી પરપોટા નીકળવા મળે, જે આપણું ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય છે, બરાબર. તો આની અંદર પેરાફિનનો યુઝ ક્યાં છે? હિયર પેરાફિન. તમને લેબમાં સવાલ પૂછ્યો હશે અથવા તો થયો હશે કે પેરાફિનનો જ ઉપયોગ ત્યાં શા માટે થાય છે. તો તમારા બેચલર્સ લેવલે જેટલા કમ્પાઉન્ડ ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગની અંદર આવે એ ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગની અંદર ઓલમોસ્ટ બધા જના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે એ બધા જ ઓલમોસ્ટ 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસની અંદર આવી જાય છે. 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસની અંદર આવી જાય છે. જ્યારે પેરાફિન જે છે એ પેરાફિનનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ, કારણ કે ઇટ ઇઝ લિક્વિડ, એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓલમોસ્ટ 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. 400 અથવા 400 કરતાં ઉપરનું છે. 400 અથવા 400 કરતાં ઉપરનું છે. ધેટ્સ વાય વી આર યુઝિંગ ધી પેરાફિન હિયર, બરાબર. કે જ્યારે તમે કોઈ એક સબસ્ટન્સ તમારો એવો છે કે જેનું ગલનબિંદુ અથવા તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે એ ઓલમોસ્ટ 200 અથવા 250 આજુબાજુ છે, તો આટલું ટેમ્પરેચર તમે જ્યારે એને પ્રોવાઈડ કરો છો ત્યારે અંદરનું જે પ્રવાહી છે એ ઉકળવા ન માંડે, બરાબર. હવે તમારો પદાર્થ જે છે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ સપોઝ 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય ને અંદર અહીંયા તમે લિક્વિડ એવું ભરેલું છે કે જેનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે એ 190 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. તો તમારો પદાર્થ મેલ્ટ થાય એ પહેલાં તો આ ઉકળી ગયું હોય, પણ 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એનું ટેમ્પરેચર છે, બરાબર, જેની અંદર બધા જ કાર્બનિક પદાર્થ એની અંદર આવી જાય છે. એટલે પેરાફિનનો ઉપયોગ અહીંયા પેરાફિન બાથમાં થાય છે. યુ કેન સે ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગની અંદર થાય. સો ધીસ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ વી આર ટેકિંગ ધી પેરાફિન બાથ ઇન અવર ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગ. સો આ પેરાફિન છે. હવે એ પેરાફિન ઉપર અને બરફ ઉપર અને સલ્ફર ઉપર આ બધાના જે ગલનબિંદુ છે એના ઉપર પ્રેશરની અથવા તો ચેન્જ ઇન પ્રેશર આપણે કરીએ, એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વિલ હેપન, જ્યારે બરફ પીગળે છે ત્યારે તેના કદમાં ઘટાડો થાય. ઇટ બટ ઓબ્વિયસ વાત છે કે આ આઈસ બોક્સ અથવા તો કોઈ એક આઈસનો ચોસલો હોય આપણી આગળ આ રીતના, જેને આપણે બહાર એક ખુલ્લા પાત્રની અંદર આ રીતે મૂકેલો છે. તો ધીરે ધીરે બાય ધ ટાઈમ 1 or 15-20 મિનિટ્સ, અડધી કલાક પછી તમે જુઓ તો ઇટ કેન બી કન્વર્ટેડ ટુ લિક્વિડ ફેઝ, બરાબર. ઇટ મીન્સ કે આનું કદ જે છે એ શરૂઆતમાં કાંઈક હતું ને હવે કાંઈક છે. યુ કેન સે વી એ શરૂઆતમાં અને વી બી અંતિમમાં એની અંદર ચેન્જ થઈ ગયો છે. ઓકે, જેથી VL - VS, યસ, કારણ કે બરફ જે છે બરફ એ શરૂઆતમાં સોલિડ ફેઝની અંદર હોય છે અને જ્યારે એનું કન્વર્શન થાય છે એટલે કે એનું રૂપાંતર લિક્વિડમાં થઈ જાય છે. દેટ્સ વાય વી આર રિટન હિયર VL - VS. એની વેલ્યુ અથવા તો એની જે કિંમત જે છે એ ઋણ આવે છે. અને dT/dP એટલે આગળ જે આપણે બે ઘન બહુરૂપકો માટેનું સૂત્ર જે થયું એમાં વી આર ટેકિંગ એ dT/dP ઇઝ ઇક્વલ ટુ T ઇન્ટુ V minus V. It means the final stage volume and alpha is the initial stage upon L2, બરાબર, એ રીતના. સો
એની વેલ્યુ પણ ઋણ બને. તેથી દબાણ વધારતા બરફનું ગલનબિંદુ જે છે એ ઘટે છે. તો આ એક રિલેશન એવો છે. તમને કોઈ આગળ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ તમારામાંથી કોઈ આગળ પરફોર્મ કરે, એની અંદર જો આવો કોઈ સવાલ ઇન ફ્યુચર આવે કે વી આર ગિવિંગ ઇન બિલો ક્વેશ્ચન વી આર ગિવિંગ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ કમ્પાઉન્ડ, ઘણા બધા કમ્પાઉન્ડ આપેલા હોય, ઘન, પ્રવાહી, વાયુ, અને એ બધાના મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આપેલા હોય, કીધું હોય કે આ બધાને એના ઓર્ડરની અંદર ગોઠવો. તો ઇફ યુ હેવ અ નોલેજ ઓર ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધીસ ટોપિક then યુ કેન ગીવ ધી આન્સર. જ્યારે પેરાફિન અથવા સલ્ફર પીગળે છે ત્યારે કદમાં વધારો થાય છે. આથી આની વેલ્યુ જે છે એ ધન મળે છે અને dT/dP એ ધન બને. તેથી દબાણ વધારતા એનું ગલનબિંદુ જે છે એ વધે છે. સો દેટ્સ ઓલ. નેક્સ્ટ, Clausius-Clapeyron equation. Clausius is another greatest scientist who gave the lots of information in thermodynamics, you can say. It's also doing the individual experiments. ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ્સ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કરેલા છે, પણ એનું યોગદાન પણ વધારે છે. એને પણ એક ઇક્વેશન આપ્યું હતું. આ અવસ્થાઓને લઈને જ કોઈ એક કમ્પોનન્ટ હોય એની અવસ્થાઓને લઈને જ ઇક્વેશન આપ્યું હતું. બટ ક્લોસિયસ અને ક્લેપેરોન ઇક્વેશન, બે ઇક્વેશન જે છે એનું સંકલિત સ્વરૂપ જે છે એ આપણે યુ કેન સી હિયર. ક્લોસિયસ સમીકરણ જે છે ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ ઇન અવર સિલેબસ, બટ જો તમારા કોઈની ઈચ્છા હોય તો એટ ધ એન્ડ ઓફ યુનિટ આઈ વિલ ડિરાઈવ. યુ કેન ટેલ મી, તમે મને કહેજો તો આપણે આ યુનિટ પૂરું થાય એના એન્ડની અંદર વી સી ધી ક્લોસિયસ ઇક્વેશન. બટ એટ પ્રેઝન્ટ હિયર વી હેવ ડિસ્કસ ધી ક્લોસિયસ ઓર ક્લેપેરોન ઇક્વેશન. બેયનું સંકલિત સમીકરણ એવું પણ કહી શકાય. એક્ઝામની અંદર પણ પૂછાઈ શકે કે ભાઈ ક્લોસિયસ અને ક્લેપેરોનનું સંકલિત સમીકરણ તારો. સો લેટ્સ સી. જેમ આગળની અંદર ઉપર વાત કરી હતી કે દબાણ અને તાપમાન જે છે એ અચળ છે, સેમ થિંગ વિલ બી હિયર. બટ હિયર વી ડિસ્કસ ઓનલી વન ફેઝ, ઓર યુ કેન સે એક અવસ્થાની અંદર આમાં વાત કરીશું કે એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર વેપર પ્રેશર ઓફ લિક્વિડ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. નિશ્ચિત તાપમાને પ્રવાહીનું બાષ્પ દબાણ જે છે અચળ છે, પણ ક્રાંતિક તાપમાન સુધી તાપમાનમાં વધારો કરવાથી એ વધે છે. એના ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર સુધી તમે જો એને વધારો કરો ત્યાં સુધી એમાં વધારો થાય છે. ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર આપણે લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કરીએ. ક્રાંતિક તાપમાન કરતાં ઊંચા તાપમાને પ્રવાહીનું બાષ્પ કલામાં સંપૂર્ણપણે રૂપાંતર થાય છે. એક ઇન શોર્ટ હવે તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. ક્રાંતિક સ્ટેજ એટલે કે એવું છે. આમ તો એની ઘણી બધી ડેફિનેશન વેરિડ થાય છે, પણ એક જસ્ટ સિમ્પલ ડેફિનેશન દેવી હોય તો એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં જ્યારે કોઈ ટ્રાન્ઝિશન થાય છે એ વખતનું તાપમાન એટલે કે એને ક્રાંતિક તાપમાન. સોલિડમાંથી લિક્વિડ જે ટેમ્પરેચર બને છે એને આપણે ક્રાંતિક તાપમાન કહી શકીએ, પણ ડેફિનેશન ઇઝ વેરિડ, જેની લાસ્ટમાં ચર્ચા કરીએ. તાપમાનના ફેરફાર સાથે બાષ્પ દબાણમાં થતો ફેરફાર જે ક્લોસિયસ ક્લેપેરોન સમીકરણ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે વી આર ચેન્જિંગ ધી ટેમ્પરેચર અને સાથે સાથે એનું બાષ્પ દબાણ જે પ્રવાહીનું, આપણે અહીંયા માત્ર પ્રવાહીની વાત કરીએ, લિક્વિડની, તો લિક્વિડમાંથી ગેસિયસમાં રૂપાંતરણ થાય તો દેર ઇઝ અ પ્રેશર એન્ડ દેટ ઇઝ નોન એઝ ધી વેપર પ્રેશર. ઇટ્સ કોન્સ્ટન્ટ, પણ તમે તાપમાનની અંદર ફેરફાર કરો તો આ પણ બદલાય છે, જેને એ ફેરફારને દર્શાવતું સમીકરણ જે છે જેને ક્લોસિયસ ક્લેપેરોન સમીકરણ કહેવાય છે. જ્યારે આ ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર જે છે એની બહુ નજીકનું તાપમાન ન હોય ત્યારે આપણે પ્રવાહીનું કદ જે છે, વોલ્યુમ ઓફ લિક્વિડ કેન બી નિગ્લેજેબલ, એને આપણે અવગણી શકીએ છીએ, કારણ કે હજી એનું સંપૂર્ણપણે રૂપાંતરણ વાયુમાં નથી થયું. અહીંયા આપણે વાયુમાં એનું રૂપાંતરણ ક્યારે થાય છે? ક્રાંતિક તાપમાન પછી. એ પહેલાં તો હજી લિક્વિડ ફોર્મમાં છે ને, ત્યારે જ્યારે હજી કન્વર્ટ નથી થયું ત્યારે એટ ધેટ મોમેન્ટ વી કેન નિગ્લેક્ટ ધી વોલ્યુમ ઓફ લિક્વિડ ફેઝ. તો જે સમીકરણ છે વી માઇનસ વીએલ, વેપર માટે અહીંયા વી લખીએ છીએ, સોરી હિયર વેપર માટે આપણે વી લખીએ છીએ. તો અવગણી શકીએ, એટલે કે આ જે રેશિયો જે છે વી માઇનસ વીએલ એના બરાબર વી એસ એવું લખી શકાય.
તેથી ક્લેપેરોન સમીકરણ જે છે એ નીચે પ્રમાણે લખી છે. ક્લેપેરોન સમીકરણ જે આપણું હતું, આપણે અહીંયા એક લિક્વિડ અને ગેસિયસની વાત કરીએ છીએ. તો જે આપણું ક્લેપેરોન ઇક્વેશન છે ડીપી અપોન ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલવી લિક્વિડમાંથી ગેસિયસ ફોર્મમાં ટ્રાન્ઝિશન થાય ત્યારની ઉષ્મા બ્રેકેટની અંદર છેદમાં ટી બ્રેકેટમાં વી માઇનસ વી એલ. પણ આના ઇન્સ્ટેડ ઓફ એટલે કે આ જે વોલ્યુમ જે છે એ આપણે અવગણી શકીએ છીએ. કોની સાપેક્ષે? વાયુની સાપેક્ષે. બરોબર, વાયુના કદની સાપેક્ષે. તો આ ટર્મ આખી જે છે એના બરાબર વી આર પુટિંગ ધી ઓનલી વી. સો નાવ ધ ઇક્વેશન, આ ઇક્વેશન જે છે ઇટ કેન બી રિટન લાઈક ધીસ: dp upon dt is equal to lv upon t into v. હવે if vapor is behaving like a idle ગેસની જેમ જો વર્તન કરતી હોય, એટલે આવું વી હેવ ટુ એઝ્યુમ, આપણે આવું ધારવાનું છે. તો આદર્શ વાયુ માટે સમીકરણ છે PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ nRT. બરોબર, તો આ સમીકરણ જે છે આપણે લાગુ પાડી શકીએ. તો નાવ વી આર એપ્લાઇંગ ધીસ ઇક્વેશન એટ નંબર ઓફ મોલ ઇઝ 1, એક મોલ માટે. તો આ સમીકરણ આપણને મળશે PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT. અને વી જે છે અહીંયા વોલ્યુમ, એ વેપરનું વોલ્યુમ છે. દેટ્સ વાય વી આર પુટિંગ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વી ઇઝ VV. PVV ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT એન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, એક મોલ માટે. હવે VV જે છે એને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ. સો VV ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT, P જે છે આ બાજુ છેદમાં વ્યુ જાય. VVનું જે આ મૂલ્ય જે છે એ સમીકરણ 1ની અંદર મૂકતા, તો સમીકરણ 1 આપણે આગળ આ હતું dp અપોન dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ LV અપોન T ઇન્ટુ VV. એની અંદર VVની કિંમત મૂકીએ તો આ ઇક્વેશન કંઈક આવશે LV અપોન T ઇન્ટુ VVની જગ્યા RT અપોન P. છેદનો આ છેદ જે છે અહીંયા ઉપર અંશમાં વયું જાય, તો સમીકરણ હવે બદલાઈને આપણને મળશે LV ઇન્ટુ P છેદમાં T ઇન્ટુ RT. બરાબર, હવે T ઇન્ટુ T એટલે T સ્ક્વેર. તો આ સમીકરણને લખી શકાય LV ઇન્ટુ P અપોન RT સ્ક્વેર. તો આ ઇક્વેશન આપણને અહીંયા મળે છે. યુ કેન સી હિયર dp upon dt is equal to LV into P upon RT. બીજું ઇક્વેશન dp upon dt is equal to LV into P upon RT square. અથવા P જે છે એને આ બાજુ લઈ લી બરાબરની, તો 1 upon P into dp upon dt is equal to LV upon RT square. It is so simple maths. So move on આગળ. હવે આ એક ગાણિતિક રીતે એક ઇક્વેશન છે. જસ્ટ યુ હેવ ટુ એઝ્યુમ ઇટ કે dp ઇઝ ઇક્વલ ટુ dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ઇન્ટુ d ઇઝ ઇક્વલ ટુ lnp અપોન dt. ઇટ મીન્સ કે આખી જે આ ટર્મ જે આ બાજુની ઇઝ ઇક્વલ ટુની આ સાઈડ એના બરાબર યુ કેન રાઇટ d lnp અપોન dt. સોરી હિયર d lnp, આ જે ટર્મ જે છે એના બરાબર યુ કેન રાઇટ lnp અપોન dt. So we are putting this term. ક્યાંથી આવ્યું? This is not none of your business. You just assume it. It's a simple maths. So just assume it. We have to put dlnp upon dt instead of dp upon dt. It's very I think it's come from the some mathematical rules and laws, but ये આપણી માટે, મારા માટે સ્ટાર છે. સ્ટાર એટલે કે તમને ખબર છે સ્ટારનો મતલબ શું છે. So thank you for cooperation. Move on. dp upon dt એના બરાબર આપણે મૂકીએ. So we are getting LV upon RT square. So we are getting equation number 3. So this equation number 3 is known as the Clausius-Clapeyron સમીકરણ. Clausius-Clapeyron સમીકરણનું સંકલિત સ્વરૂપ અથવા તો એનું સમીકરણ તરીકે ઓળખાય. But let's move on ahead. LV અચળ છે. ઉપરની જે લિક્વિડમાંથી ગેસિયસની અંદર રૂપાંતર થવાની એનર્જી ટુ બી કોન્સ્ટન્ટ, એવું જો આપણે એઝ્યુમ કરીએ અને ઉપરના સમીકરણનું સંકલન કરીએ, તો આ જે સમીકરણ જે છે હિયર
એ સમીકરણની અંદર ડી LNP બરાબરની આ બાજુ અને આ બાજુ ટેમ્પરેચર છે, આ બાજુ ટેમ્પરેચર છે, તો ડીટી વિલ બીકમ્સ હિયર. તો આપણને આ સમીકરણ મળશે આવું કંઈક ડી LNP ઇઝ ઇક્વલ ટુ LV અપોન R ઇન્ટુ dt upon t square. We are writing this equation from here. હવે આ જે સમીકરણ જે છે એનું આપણે સંકલન કરીએ ક્યારે, આને કોન્સ્ટન્ટ ધારી લઈએ. તો આ સમીકરણનું જ્યારે સંકલન કરીએ ત્યારે we are getting this equation. Let's see here. સંકલનની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન ડી LNP is equal to LV upon R. both are constant. R જે છે વાયુ અચળાંક છે, LVને આપણે કોન્સ્ટન્ટ એઝ્યુમ ધારી લીધું છે, તો આ સંકલન ખાલી dt અપોન ટી સ્ક્વેરનું જ થાય. તો અહીંયા સંકલન પીની સાપેક્ષ છે. સો વી આર ગેટિંગ LNP is equal to LV upon R integration of t minus 2 into dt. t છેદમાં સ્ક્વેર ટી સ્ક્વેર ઉપર જાય એટલે -2, સાઇન વિલ બી ચેન્જ -2. સંકલનનું સૂત્ર છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x⁻n ઇન્ટુ dx, એટલે એક્સનું એક્સની સાપેક્ષે જ્યારે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ ત્યારે એનો જવાબ કંઈક આવો આવશે, x⁻n+1 અપોન n+1. એનો મતલબ જ્યાં મેં લખેલું છે આનો મતલબ કહું તમને કે ફોર એક્ઝામ્પલ x² છે, integration of x² into dx. તો according to this equation x² plus 1 upon x² into dx. આનું આપણે સંકલન કરવું છે. તો એનું સૂત્ર છે x⁻n, એટલે કે હિયર ઇઝ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. n એટલે કે નંબર ઓફ પાવર, ઘાતની સંખ્યા, એને આપણે આની અંદર પ્લેસ કરી દઈએ એનની જગ્યાએ. સો વી આર ગેટિંગ x⁻n એટલે કે n+1, n એટલે કે 2, 2+1 અપોન n+1, n એટલે કે 2, 2+1. સો વી આર અલ્ટિમેટલી ગેટિંગ 2+1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/3. 3/3 આપણને આવું મળે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટિગ્રેશન લો. આ એનું સમીકરણ છે ડિરાઈવ કરવાનું ઘાતનું. બહુ વધારે આગળ તો મેથ્સનો મને આઈડિયા નથી, બટ આનાથી આપણું કામ થઈ જશે. સો નાવ એપ્લાય ધીસ થિંગ હિયર. આને હવે આપણે અહીંયા એપ્લાય કરીએ તો t² જે છેદમાં તો ઉપર આવે એટલે સાઇન બદલાઈ જાય, એટલે t-2 એની સાઇન બદલાઈ જાય. સો હિયર ઇઝ t-2. પાવર અહીંયા n ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા છે, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 છે, તો n+1 એની જગ્યાએ આપણે -2 મૂકીએ. સો -2+1 છેદમાં -2+1, તો -2+1 ડિફરન્ટ સાઇન, દેટ્સ વાય બેની બાદબાકી, બેમાંથી એક જાય એટલે એક, પણ મોટા પદની નિશાની. સો વી આર ગેટિંગ -1. એવું ને એવું નીચે છેદમાં થશે, તો ઉપરે આપણે t-1 મળશે ને છેદમાં -1 મળે. તો આ -1 જે છે, ટી જે છે અંશમાં છે એને છેદમાં લઈ જઈએ. ટી જે છે -1 છે એને છેદમાં જો આપણે લઈ જઈએ તો એની સાઇન બદલાઈ જાય. છેદમાં આવે એટલે t+1 થઈ જાય. પછી +1 તમે લખો કે ન લખો એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. સો નાવ વી આર ગેટિંગ ધીસ ઇક્વેશન. LNP ઇઝ ઇક્વલ ટુ LV અપોન R. -1 તો છે જ, આ -1 તો આ છે અહીંયા નીચેના, એના છેદની અંદર આપણે ટીને લઈ ગયા. સો દેટ્સ વાય t પાવર -1 ઇઝ બીકમ ઓનલી ટી. કારણ કે સાઇન બદલાઈ જાય એટલે +1 થાય, એટલે +1ને કંઈ લખવાની જરૂર છે નહીં. ઓકે, સો વી આર ગેટિંગ ધીસ ઇક્વેશન. આફ્ટર ધીસ માઇનસ સાઇન જે છે એને બ્રેકેટની બહાર મૂકી દઈએ. સો ફાઇનલી ધીસ ઇઝ હેપન. LNP ઇઝ ઇક્વલ ટુ -LV અપોન R t1/t પ્લસ c. અહીંયા જે છે એને સંતુલન અચળાંક, સોરી આઈ ફોરગોટ ટુ ટેલ યુ, આ c જે છે એ સંતુલન અચળાંક છે, એ સંતુલન અચળાંક છે. તમે જ્યારે આપણી અંદર સંતુલન અચળાંક, પણ મેથ્સની અંદર એને ઇન્ટિગ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ
સંકલન અચળાંક એવું કહે છે. તમે જ્યારે સંકલન પરફોર્મ કરી નાખો છો એટલે કે એ આખી જે ઓપરેટર સિસ્ટમ જે આપણે વેવ મિકેનિક્સ ક્વોન્ટમ કેમેસ્ટ્રીમાં જેમ કારકો આવે એ કારકોના ઇક્વેશનને તમે જ્યારે એપ્લાય કરી દો એટલે કે એની એક પદ્ધતિ એની જેમ આ મેથડ સંકલન એ એપ્લાય કરો ત્યારે યુ હેવ ટુ પુટ વન કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ દેટ ઇઝ સી પ્લસ સી ઇક્વેશન નંબર એ. હવે આપણા કેમેસ્ટ્રીની અંદર ઇફ યુ હેવ ટુ રિમૂવ ધી નેચરલ લોગ એલએન જે છે આઈ થિંક એને નેચરલ લોગ એને કેવું કહેવાય. એને જો તમારે રિમૂવ કરવું હોય એટલે કે સિમ્પલ લોગેરિધમ લગાડવું હોય તો યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય ઓર ડિવાઇડ વિથ ધી 2.303 multiplication with the r. So log p is equal to minus LV upon 2.303 r into 1 upon t plus c prime, another constant. Equation number b, જ્યાં c અને c પ્રાઇમ અચળાંકો છે. સમીકરણ બી જે છે એ સુરેખ પ્રકારનું સમીકરણ છે. એટલે કે તમે જ્યારે log p વિરુદ્ધ ln t અથવા તો 1 upon t નો ગ્રાફ મેળવો તો એ તમને એક સ્ટ્રેટ લાઇન મળશે. એ ગ્રાફ સમથિંગ કંઈક આવું હોય આ રીતના તમે જો આનો ગ્રાફ દોરો log p વિરુદ્ધ 1 upon t આ બાજુ log p. so you are getting a straight line like this. આ રીતના તમને એક સુરેખ લાઇન મળે છે. એનો ઢાળ જે છે ઇટ મીન્સ કે હિયર આ ઢાળનું મૂલ્ય છે LV upon 2.303 r અને એનો આંતરછેદ ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ જે છે ત્યાં તમને સી પ્રાઇમ મળે છે. સો આ ગ્રાફ છે log p વિરુદ્ધ 1 upon t નું. મૂવ અહેડ T1 અને T2 તથા અનુવર્તિત દબાણ P1 P2ની હદ વચ્ચે સમીકરણનું સંકલન કરતા બિકોઝ વી આર ટેકિંગ ઇટ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર એઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. બટ જો અંદર થોડો ઘણો ચેન્જ કરીએ જેમ ક્લેપેરોન સમીકરણની અંદર પણ ચેન્જ કર્યો એ રીતના જો થોડો ઘણો ચેન્જ કરીએ તો લિમિટની અંદર ઉપરનું જે સમીકરણ છે લિમિટની અંદર સંકલન કરીએ. પહેલાં એઝ ઇટ ઇઝ સંકલન કર્યું, હવે લિમિટની અંદર સંકલન કરીએ તો આઈ થિંક લિમિટની અંદર સંકલનનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે. સંકલન ઓફ DLNP જે આપણું પહેલું સમીકરણ હતું ઇઝ ઇક્વલ ટુ LV upon r ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ D2 upon T સ્ક્વેર. લિમિટ P1 થી P2 છે અને T1 થી T2 છે. આઈ થિંક આઈ એમ મેન્શનિંગ ઓલ ધી સ્ટેપ. સો ફરી વાર એ લખવાની સાઈડમાં લખવાની જરૂર નથી. સો પીની અપેક્ષા છે તો દેટ્સ વાય એનું P2 upon P1 જ થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ LV upon r 1 upon T1. આગળનું જે સમીકરણ જે છે એ જ સમીકરણ બટ સંકલન ત્યાં સુધી જ આવશે. ખાલી ચેન્જ એ આવશે કે અહીંયા જે લિમિટ જે છે તમારે એપ્લાય કરવી પડશે T1 T2 વાળી. બરાબર, T1 અને T2 ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ફોર એક્ઝામ્પલ x છે x એનું dxની સાપેક્ષે સંકલન હોય. બરાબર, પણ લિમિટ જે છે એ x1 થી x2ની હોય. એનો મતલબ કે તમે જ્યારે એનું સંકલન કરી નાખો એટલે અહીંયા ઉપર કાંઈ નથી એટલે એક તો હશે જ. તો અહીંયા શું આવશે x² upon 2 લિમિટ છે x1 થી 2ની અંદર. એનો મતલબ કે x જે છે એની જગ્યાએ પહેલી વખત 2 મૂકો એટલે xની જગ્યાએ 2 મૂકીએ એટલે 2 એનો સ્ક્વેર 4/2 માઇનસ પછી x1 મૂકીએ એટલે xની જગ્યાએ 1 એનો સ્ક્વેર એ 1 થશે upon 2. પછી આનું આગળ જે કરવાનું આગળ જે XYZ એનો જવાબ આવતો હોય. બટ પ્રોસેજર આ કે જેની સાપેક્ષે અથવા જે લિમિટ વચ્ચે સંકલન કરવાનું હોય તો સંકલન થઈ ગયા પછી એક વખત T2 મૂકો અને પછી T1 એ લિમિટ મૂકીને પછી એનું ડેરિવેશન આપો. તો અહીંયા સેમ થિંગ વિલ બી હેપન હિયર. યુ કેન સે વી આર ગેટિંગ 1 upon t જે આપણે આગળ સમીકરણમાં મળ્યું હતું 1 upon t એ પ્રમાણે હવે પણ એ લિમિટ T2 થી T1 જેને આપણે 1/1 આ સમીકરણમાં મૂકીએ તો LNP ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ LV upon r બ્રેકેટની અંદર 1 upon t છે તો 1 upon પહેલાં T2
માઇનસ 1/T1 બે લિમિટ આપણે મૂકી દીધી T2 માઇનસ T1. હવે આ બરાબરની સાઇન જે છે, જો આ બે પદ આપણે બદલી નાખીએ તો બાર માઇનસ સાઇન આવે, માઇનસ માઇનસ આ પ્લસ થઈ જાય. આ પ્લસ થઈ જાય તો વી આર ગેટિંગ LNP માઇનસ LV અપોન R ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1/T1 માઇનસ 1/T2. બે નિશાની બધી નિશાની બદલાઈ જાય. તમે જો આ ચેન્જ કરો તો મેથેમેટિકલ રૂલ. સો વી આર ગેટિંગ ધીસ. ધેન આફ્ટર LCM, બેનો LCM લઈ લઈ તો T2 માઇનસ T1 અપોન T1 ઇન્ટુ T2. ફરીથી આ નેચરલ લોગ જે છે એને રિમૂવ કરીએ એટલે લોગ આપણે ત્યાં મેન્શન કરવો પડે. અને 2.303 મલ્ટિપ્લિકેશન ઇન ફોર્મ ઓફ ગેસિયસ કોન્સ્ટન્ટની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર્મમાં. સો વી આર ગેટિંગ લોગ P2 અપોન P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ LV 2.303R in the bracket T2 minus T1 upon T1 T2. જે સમીકરણ ક્લોસિયસ-ક્લેપેરોનનું સંકલિત સમીકરણ કહેવામાં આવે, જેને ક્લોસિયસ-ક્લેપેરોનનું સંકલિત સ્વરૂપ એવું પણ કહી શકાય. સો this is how we can explain sorry for that, explain the Clausius-Clapeyron integrated equation. Barabar. So it's a very wonderful and a very simple match is here, this particular equation, and this is the IMP question for your examination. એવું પણ કહી શકાય. જો કે આની અંદર ઓલમોસ્ટ 3 કે 4 જ ટોપિક જે છે સો એ બધા IMP છે જ. આ તમારું પહેલું યુનિટ છે. ઇટ મીન્સ પહેલું યુનિટ હોવાથી 18 માર્ક તમારા કવર કરી લે. સો રાઇટ ડાઉન 10 થી 15 વાર લખી નાખો, જ્યાં સુધી યાદ ન રહે ત્યાં સુધી. બટ ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ થિંગ ઇઝ હિયર. સો એટલું બધું તો કાંઈ અઘરું છે નહીં. સો in this session we are done here. Clausius-Clapeyron equation, a very simple maths here. So આ સેશનની અંદર અહીંયા સુધી કીપ રીડિંગ. ન સમજાય તો યુ કેન આસ્ક મી થ્રુ ધી WhatsApp group and we will meet in next session, and next session is probably your last session. So be present there. Thank you.